أو في شخص بوذياف. أنتم تعرفوا حتى بوذياف طاغية. بوذياف في وقته كانوا حوالي 17,000 جزائري مرميين في الصحراء. من كان يعني أنه يخرج له من يقتله من وراء ماذا؟ من وراء ومن حراسه، وأتاهم من حيث لم يحتسبوا. فلا تنظروا فقط إلى القذافي وإلى فلان، انظروا أيضا إلى بوذياف عندما نجحت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الإرادة الشعبية، أرادوا أن ينسخوها بالإرادة ماذا؟ الثورية. احنا ثوار، واحنا اللي جبنا البلاد، واحنا اللي قلنا البلاد، ولكن الله عز وجل من قتله فلان أو فلان، هذا القاتل هل هو صحيح، هل هو موعز إليه، هذه مسألة أخرى. المهم أنه ماذا؟ نال جزاءه في الدنيا، لأن 17,000 واحد ترميهم في قلب الصحراء، وتفتح البلديات، وتسجن الناس اللي نجحوا في الانتخابات، وتعرض النساء والأولاد والأمهات إلى الويلات. بعض النساء انحرفن. أنكم عارفين، أنا ما كان نحكي لكم يا إخوان. بعض الأخوات انحرفن، بعض الإخوة انحرفوا لما ما يكونش إنسان عنده إيمان. Et vous parlez aussi d'un autre point des difficultés qu'avait trouvé votre père en arrivant en Algérie. Vous avez parlé dans le livre aussi des camps de concentration dans le sud. Vous dites des camps de concentration, c'est un peu fort là. Non, moi j'ai toujours dit que, et les journaux officiels existent, c'est des camps qui ont été ouverts avant le retour de mon père. Ils ont commencé à ramasser des gens en 91. Et après, ils voulaient mettre une étiquette sur mon père, comme quoi c'est lui le responsable de ces camps. Vous dites que ça se faisait avant, que c'était pas lui. Oui, oui, le journal officiel existe, la Bible, c'est lui qui a signé. Les archives, ils sont là. Mon père n'a rien à voir. Au contraire, mon père, quand il a su, parce qu'on lui a dit, écoute, ils sont en train de ramasser n'importe qui, islamistes ou démocrates, ils sont en train de ramasser tout le monde. Celui qui sort de la prière, ils le ramassent. Eux, ils avaient un but, c'était pour le saboter. C'était ça leur but. Mon père a compris le manège, il a envoyé une commission, ils sont allés voir, ils sont allés enquêter de la situation comme ils vivaient, ils leur ont dit, voilà, écoute, il y a des gens qui n'ont rien à voir. Et après, l'Aïd Sré, ils ont commencé à relâcher les prisonniers. Ça a commencé. Puis après, bon, ils l'ont assassiné, il n'a pas terminé son travail. إذا كان هو ندي بني ندفنه، وحد الأم نتاعو تعرف ابنها وخاوته يعرفوه. أما بالطريقة هذه في هذه البلاد، يعني هل يظنون أنهم سيضغطون علي أنني آخذ جثة أنا لست متأكد منها؟ وثم بعد ذلك الرواية اللي قالوا باللي المرة اللي فاتت راه جاي باش يحطم بهذا البرلمان، شفتوها ولا لا؟ نقول لكم لماذا قالوا كلام كما هذا؟ كيف عرفتوا باللي هو راح قال لكم باللي أنا رايح البرلمان يكون ماتوا في ثلاثة؟ عاودتوا حييتوهم وسألتوهم وقال لكم راح عند لا، لأن البرلمان سيناقش عن قريب قانون الأحزاب وتعود الجبهة ولا ما تعودش الجبهة. حبوا يشحنوا ماذا؟ بعض النواب، مش كل النواب، يشحنوا بعض النواب ويقولوا لهم هذا رباية وهذا ما لازمش تولي الفيس. لماذا؟ لأنه هو حول يدور كان راح يقتلكم. شوفوا الشياطين عليهم لعنة الله. آمين. شوفوا الشياطين وين عقلهم أين يذهب. قال لكم باللي هنا راح نحطم البرلمان. البرلمان هو محطم معنويا، محطم. يحكم هذا البرلمان، عندنا برلمان احنا في الجزائر. البرلمان هذا يستطيع يناقش بوتفليقة ويقول له لماذا خصصت 130 ألف مليار. عندنا برلمان احنا ما عندناش مؤسسة. قلت لكم المؤسسة الوحيدة في البلاد كان القذافي في الآخر، عندنا المؤسسة تاع المخابرات هي اللي تقرر كلش، تصنع البرلمان، وهي اللي تمد الآراء، وهي اللي تعذب، وهي اللي تقتل، وهي اللي تعمل كل شيء. هذه مؤسسة المخابرات. ولذلك أرجو من الإخوة أن لا ينساقوا وراء الشائعات والكلام اللي ما عنده حتى. ربي قال في القرآن الكريم إن جاءكم فاسق بنبأ، ولو حتى لو كان يكون صحابي تبين، يكون صحابي، لأن هذه نزلت في ماذا؟ نزلت في صحابي.
الصحابي ويتبين في الخطر نتاعو، فما بالك في هذا الزمان الذي كثر فيه الكذب وكثر فيه الافتراء على الأبرياء. L'Algérie avant tout. Vous parlez aussi donc de cette commission d'enquête. Elle a fait serment de dire la vérité. Vous pensez qu'elle a fait son travail ou pas? Ben, vous savez, quand elle a donné son premier rapport, elle n'a jamais parlé d'actes isolés. Elle a parlé de négligence criminelle. Dans ces négligences criminelles, personne n'a été démis de ses fonctions. Donc, si personne n'a été sanctionné, ça veut dire que le travail a été bien fait. C'est inimaginable qu'une seule personne soit condamnée. C'est impossible. Pourquoi ils ont rappelé Boudiaf pour l'assassiner quelques mois après? Ben, ils l'ont rappelé parce qu'ils pensaient que c'était un pantin. Ils ne connaissaient pas la personne. Donc ils se sont dit que lui, il a quitté l'Algérie dans les années 60, juste après l'indépendance, qu'il était complètement déconnecté de la situation en Algérie. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ils pensaient que c'était comme tous les présidents qui sont passés. Mais lui, c'était autre chose. Et le problème de mon père, c'est que quand il est rentré, il n'avait pas de lobby sur place. Donc lui, il a ramené des gens avec lui de l'extérieur. C'est des anciens du PRS qui n'avaient aucun ancrage en Algérie. Et donc c'est pour ça qu'il voulait créer le RPN à un moment? Ben, il a compris que les partis, les gens n'adhéraient plus. Il voulait donner un autre souffle. Parce qu'il avait compris que l'Algérie et les partis sont arrivés à un point où c'était terminé, quoi. Les gens se désintéressaient de la politique. Donc c'est pour ça qu'il a voulu créer le RPN et qui était un mouvement contre les hommes du passé, contre le système. Malheureusement, on ne lui a pas laissé le temps. Il parlait aussi de la mafia politico-financière. Oui. Alors, elle aussi s'est sentie menacée. Tout à fait, tout à fait. Beaucoup de gens me disent qu'il est parti un peu vite, mais il n'avait pas le temps. L'attente était très très importante à ce moment-là. Et vous dites dans le livre qu'il avait créé une commission, il avait envoyé des personnes en France pour enquêter sur certains comptes. Tout à fait, oui. C'est une équipe de jeunes officiers. D'ailleurs, la plupart ont été assassinés à leur retour. La seule personne en France qui les a aidés, c'était le ministre Bérégovoy à l'époque, qui s'est fait suicider après. Donc on se pose des questions. Parce que c'est la seule personne qui a essayé d'aider vraiment mon père. Vous doutez du suicide de Bérégovoy? Bah, c'est pas normal. C'est pas normal. On revient un peu au déplacement donc, à Annaba. Parce que vous dites que Boumarafi a été rajouté à la fin. Qui décide? Comment ça se passe? Expliquez-nous. Comment ça se passe qu'à la dernière minute, on rajoute quelqu'un? Est-ce que c'est la présidence qui choisit? Est-ce que c'est à notre service? Une petite anecdote, lors du procès, lors de l'enquête. L'enquête, ils ont demandé à des officiers qui étaient là-bas, pourquoi vous l'avez pris alors ce bonhomme-là? Ils ont dit qu'il manquait un peu d'argent, donc on l'a pris pour des frais de mission. Vous imaginez un peu? Donc il a été ajouté à la dernière minute, malgré le refus de son chef qui le connaissait, pour son indiscipline. Il s'est opposé à le prendre avec lui, mais on a fait des pressions sur lui puis qu'il le prenne. Là, il a été obligé? Obligé de le prendre. Par qui? Obligé par les responsables. Ils ont fait des pressions sur lui, son responsable direct. Mais l'ordre vient d'où, si on essaie de retrouver la hiérarchie? Ben à l'époque, c'était le DRS. C'était les responsables du DRS qui faisaient la liste. De ceux qui allaient... Pour la protection du président. Et l'équipe de la présidence n'avait pas son mot à dire? Rien du tout. Alors, il y a aussi un autre point, c'est l'ambulance. En fait, vous dites aussi dans le livre, on redécouvre et devant la commission, qu'elle avait servi de corbillard, en fait. C'est ça qu'elle avait... Tout à fait. Elle a transporté un mort d'un parent de la présidence à Tamalous, pas très loin de Annaba, et après elle est revenue sur Annaba. Elle n'était pas équipée. Vous imaginez un peu l'ambulance de la présidence qui n'est pas équipée, même pas d'oxygène. Et le chauffeur, parce que mon père a été le dernier à être transporté à l'hôpital.
Et quand ils l'ont mis dans l'ambulance, le chauffeur qui ne connaissait pas Annaba, au lieu de partir directement à l'hôpital en urgence, parce que mon père était encore vivant, son cœur battait encore, il est parti à la Wilaya avec la voiture. Vous imaginez un peu la Wilaya? Pourquoi faire? Au lieu d'aller à l'hôpital? Mais bien sûr, alors que mon père a été la dernière personne à être évacuée. Donc on a tout fait pour qu'il n'arrive pas à l'hôpital vivant.